محترم سامعین و ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں این سی آر ٹی سیریز۔ اس سیریز میں ہم ڈی ایس ایس بی ٹی جی ٹی اردو کے سلیبس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں پہلے ان مواد کو سامنے لا رہے ہیں جو ڈی ایس ایس بی ٹی جی ٹی نصاب کا حصہ ہے، نصاب میں شامل ہے، جو ناول نگار، افسانہ نگار یا غزل گو شعراء، قصیدہ گو۔ پھر اس کے بعد یہ کوشش ہوگی کہ ان شعراء کو جو سلیبس میں نہیں ہے پھر بھی اہم ہے، ان تمام این سی آر ٹی کو شامل کرنے کی کوشش کی جائے گی، کور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس میں شروع میں ہمیں تاریخ آپ کی خدمت میں پیش کی گئی، اس کے بعد داستان، اور اب داستان کے بعد ناول نگاری چل رہی ہے، جس میں اس سے پہلے ڈپٹی نذیر احمد، مرزا ہادی رسوا کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا چکا ہے۔ اب آپ کی خدمت میں ہے قرۃ العین حیدر، ان کی حیات و خدمات سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے۔ قرۃ العین حیدر، ان کی ادبی خدمات، ناول پہ زیادہ گفتگو نہیں ہے ان سے، جیسا کہ ہم نے دیکھا جو سوالات بنے ہوئے ہیں اس میں زیادہ گہرائی میں جا کر یا کسی ناول وغیرہ کے اندرونی کردار پہ کم سوال بنے ہیں، تو ابھی ہم ان کے حیات و خدمات سے متعلق دیکھتے ہیں۔ پیدائش اور خاندانی پس منظر۔ پیدائش ان کی علی گڑھ میں ہوئی ہے، جنوری 1927 کی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ان کا نام جو ہے قرۃ العین حیدر، تو قرۃ العین کا معنی کیا ہے؟ عین آنکھ کے معنی میں ہوتا ہے، اور قرۃ کے معنی ہوتا ہے ٹھنڈک۔ ان الصلاۃ قرۃ عینی، حدیث ہے کہ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، تو وہی ہے یہاں بھی۔ ان کے والد کا نام جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں سید سجاد حیدری الدرم، یہ بھی ایک بڑے افسانے نگار اور خاص طور سے رومانوی اور ترکی سے جو تراجم ہوئے ہیں اس میں ان کا بڑا اہم کردار ہے۔ یہ مشہور ادیب، رجسٹرار علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے۔ ان کی والدہ نظر سجاد حیدر ہیں، یہ بھی معروف ناول و افسانہ نگار رہی ہیں۔ تو یہ گھر کا ماحول ہی بہت ہی عمدہ ملا ہے، جس کی وجہ سے ان کے اندر بھی ناول نگاری، افسانہ نگار، اور دیکھیں خدمات جو انہوں نے انجام دی۔ ویسے ان کا آبائی وطن جو ہے نہٹور ضلع بجنور ہے، لیکن والدین جو ہے وہ علی گڑھ میں رہتے تھے، تو ان کی پیدائش ہوئی علی گڑھ میں ہوئی ہے۔ ان کے تعلیمی سفر اور فنون لطیفہ یعنی آرٹس سے جن کی دلچسپی ہے وہ دیکھیے۔ ابتدائی تعلیم گھر اور دہرادون، پھر کالج میں ایزابیلا ہوبرن کالج لکھنؤ، پھر بی اے دہلی یونیورسٹی، اور ایم اے جو ہے انگریزی میں انہوں نے کی ہے لکھنؤ یونیورسٹی سے 1947 میں۔ اس کے علاوہ ان کی دلچسپی مصوری، موسیقی میں بےحد رہی ہے، اور اس کے بعد تقسیم پاکستان کے بعد یہ چل جب تقسیم ہند ہونے کے بعد یہ پاکستان چلی گئی تھی، اور وہیں سے پھر وہ لندن گئی، اور وہاں پہ بھی ان کو فنون لطیفہ اور صحافت سے وہاں پہ جڑی رہی ہیں۔ اسی چیز کو آگے یہاں بیان کیا جا رہا ہے کیا عملی زندگی جو ہے پاکستان سے وزارت اطلاعات و نشریات میں انفارمیشن آفیسر رہی ہیں تقسیم ہند کے 1947، یہ وہاں چلی گئی ہیں۔ پھر وہاں سے یہ لندن گئی ہیں، وہاں بی بی سی ریڈیو اور مشہور انگریزی اخبار ڈیلی ٹیلی گراف کے شعبہ ادارت یعنی ایڈیٹوریل سے وابستہ رہی ہیں۔ پھر وہاں سے جب واپس آئی ہیں، اس کے علاوہ یہ ہے کہ جامعہ ملیہ اور ایم یو مسلم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں یہ وزٹنگ اور پروفیسر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ کے 5 مشہور یونیورسٹیوں میں بھی رہی ہیں۔ جب ہندوستان واپس آئی ہیں تو پہلے ممبئی میں ہی زیادہ ان کا قیام رہا ہے، اور وہاں پہ رسالہ امپرنٹ کے مینیجنگ اور ایڈیٹوریل میں رہی ہیں، اور السٹریٹڈ ویکلی آف انڈیا کے ادارتی عملے یعنی ایڈیٹوریل میں رہی ہیں۔ ادبی خصوصیات جیسا کہ شعور کی رو، اسٹریم آف کانشسنس جو ہے
वो कहाँ से आए इनके पास? ये जेम्स जॉयस और वर्जीनिया वुल्फ से मुतासिर रही हैं, उनके असरात को इन्होंने कबूल किया है और उसी चीज को ये उर्दू में ले आई हैं। तो ये दो नाम से मुतालिक इनसे सवाल पूछे गए हैं, तो इसे ध्यान में रखिए। इनकी इब्तदाई काविश यानी पहली कहानी, जैसा कि एनसीईआरटी में दे रखा है, बी चूहिया, ये 11 साल की उम्र में इन्होंने लिखा था। और उसके अगर अफसाने की बात आती है तो पहला अफसाना इनका सत्ता सितारों से आगे 1944 में। उसके अलावा आगे हम देखेंगे जो उनके नावल हैं, अफसानी मजमूए, नावलेट और रिपोर्टाज, फरनामे वगैरह हैं। बुनियादी मौज़ूआत तारीख और तहजीब का गहरा शऊर, माजी के सहारे हाल की तशरीह इन्होंने की। ये है आपके सामने जो शाहकार नावल है, आग का दरिया। पहला इनका नावल है मेरे भी सनम खाने। मेरे भी सनम खाने, यहाँ सनम दो दो बार है, तो इसे आप जहन में मत रखिए। बस यहाँ पे मेरे भी सनम खान है। बस 1947 में ये लिखना शुरू की थी और 1949 में ये शायद हो गई इनकी ये नावल। नावल जो है मुदक्कर और मुअन्नस दोनों है, तो दोनों कभी अगर मुदक्कर भी बोल सकते हैं, मुअन्नस। सफीने गमे दिन, यह है दूसरा। उसके अलावा आग का दरिया उनका शाहकार, जो 2500 साल की तारीख को मुहित है। बस इसमें ये चीजें याद रखनी है। और उसके कुछ किरदार जो है, अबुल मंसूर, मंसूर कमाल जो है, वो चंपा, जो गौतम नीलंबर, गौतम, ये कई नामों में होता है। तो उसे एक वीडियो में आपको जब नावल की सीरीज आएगी तो इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी उसमें इसको भी पेश किया जाए। आखिर शब के हमसफर, आखिरी शब के हमसफर हो गई। गर्दिश रंगे चमन, चांदनी बेगम, ये नावल है। उसके अलावा जो है एक सवानही नावल है जो 3 जिल्दों में है। तो इस तरह ये 6 और 3 9 हो जाते हैं, सवानही नावल और दीगर। सवानही नावल जो है वो है कारे जहां दराज के नाम से। कारे जहां दराज है, ये अल्लामा इकबाल की शेर है, उसी से इन्होंने लिया है। बागे बहिश्त से रखते सफर दिया था क्यों, कारे जहां दराज है अब मेरा इंतजार कर। उसके अलावा आग का दरिया तो जिगर मुरादाबादी का मशहूर शेर है, उसी से है। इश्क नहीं आसान बस इतना समझ ले कि आग का दरिया है, डूब के जाना है। इस तरह इनके जो है अक्सर नावल और अफसाने जो है वो किसी न किसी शेर से लिए हुए हैं इसके नाम। ये 3 जिल्दों में है। 2 जिल्दों के नाम तो यही है, कारे जहां दराज है। तीसरी जिल्द है उसे शाहराय हरीर, शाहराय हरीर इन रेशमी हाईवे, शाहराह जो बोलते हैं। अफसानी मजमूए से सबसे पहला, जैसे सितारों से आगे, ये पहला अफसाना भी है और ये अफसानी मजमूआ भी है। 44 और ये 47 में लिखना शुरू किया और 49 में शीशे के घर, पतझड़ की आवाज, रोशनी की रफ्तार, जुगनू की दुनिया, ये इनके अफसाने मजमूए हैं। नॉवेलेट चाय के बाग, दिलरुबा, सीता हरण, अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजियो। उसके अलावा दो और हैं, दास्तान अहद गुल और दामाने बागबां। दामाने बागबां में अलग अलग लोगों के नाम से लिखे हुए खतूत हैं, और दास्तान अहद गुल में जो है उनके दिगर मजामीन शामिल हैं और कुछ इंटरव्यू है इसमें। तो ये इतनी ही किताबें एनसीईआरटी में दे रखी हैं, इतनी ही आप लोग याद कर लिए, बहुत ही है। और ये है कि इंशाल्लाह आपके सवालात भी यहीं से बनेंगे। अब इनके एजाजात, एजाजात जैसा कि आप जानते हैं कि इन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड मिल चुका है। इनसे पहले फिराक गोरखपुरी, इन्हें अली सरदार जाफरी, शहरियार और अबू गुलजार, इन लोगों को मिली हुई है। ये अवार्ड जो है, ये अवार्ड मिला है। पद्म भूषण, पद्मश्री, साहित्य अकादमी अवार्ड, गालिब अवार्ड, श्वेत नेहरू अवार्ड और इकबाल सम्मान, ये अवार्ड है। बाकी यहाँ से जुदा हो गई। 21 अगस्त 2007 नोएडा में एक हॉस्पिटल में इनका इंतकाल हुआ। बीमारी की हालत में भी इन्होंने लिखना नहीं छोड़ा था, लिखती रही थी। आखिरी आरामगाह जो है इनका, मदफन जो है जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली गवर्नमेंट का क्या है, कब्रिस्तान है। तो आपने बहुत ही गौर से सुना, और आपके लिए बस यही है कि आप सुनिए और दूसरों तक जो भी जरूरतमंद है उन तक पहुंचाइए। और जहां तक हो सके ये एक
एक इम्तिहान को पेश नजर रख के लिखा जा रहा है, लेकिन कभी ये न समझे कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ डीएसएसबी टीजीटी के लिए ही है। ये कोई भी आप इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं जिसमें ये सिलेबस में है, तो एनसीईआरटी बहुत ही अहम है। और इसके बाद आप जैसा कि जानते हैं कि बीए की सतह की तैयारी भी कराई जाएगी, तो आप फॉलो भी करें, आगे इस चीजों को पहुंचाएं। वैसे आप खुद ही समझदार हैं कि जो आपके जानने वाले हैं उन तक पहुंचाते ही होंगे। ठीक है, फिर इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।